एड़े बड़ ज्ञानी किंतु भारी भोला क्या भोला शंकर भोलानाथ से कहना किसी भीतर को पसंद दियो कहले मां सिंदूर टा के पिंदु तो सीता के पिंदु तो सीता ठाकुर हसिले कहले हनुमान तमे तो बाहा हबनी शपथ कर तो बाहर ब्रह्मचारी तमे के जानि तो सिंदूर रो महत्व जानि छ हनुमान ए सिंदूर टा मु तुम प्रभु को पे पिंदुची मां सिंदूर पिंदिले कोन हबो प्रभु को कोन हबो तुमे तो पिंदिबो सिंदूर ताकर कोन हबो कहला हे केते बुझे एते ज्ञान तुमरो बेले बेले अति सरल हिता हनुमान महाराज आ सरलता भगवान को बेसी भल लागे ये जेते अजु जेते बाजा बजाइले कोन हबो ये जेते बाजा बजाइले मुदुलिया को कोन हेबे पृथ्वी कोटी कोटी टकर बाजा आसी गोटे गोटे माउस नळी आगर सब हार के होइछि जेते बाजा बाजा होइछि बाजलो तुम बाजा सब फीका पड़ी जियो एते बाजा तबला तो कृष्ण बजाई पर खाते हारमोनियम को नथिला हेते बळे किंतु कृष्ण काई माउस नळी को प्रयोग कले बंसी रे दिन राधा पचारे कृष्ण को आपण को बंशीधारी बोली लोक कहती बंशी विभूषित आपण को बंशी विभूषित बोली कहती बंशीधारी ए बंशी आपण काई की बंशी के तो भगवान नहीं कृष्ण कहिले बंशीर बाउंस नळ खंडे एगुंडरू सेगुंडे को देखिले फांका मो बंशीटा भीतरे किछि न थाए मु ताकु भल पाए से की पाए बंशीटा तुमे शिक्षा दियो ताकु बेणु शिक्षा देले ताकु बेणु धर्म कथा कहिले भगवान बोले राधे तुमे बंशी करी हेई जाओ मोर सबुठ प्रिय हेई दियो काहे कि ए संसार में जे बंशी करी ता हृदय को खाली करी दिए ए संसार में जहार हृदयटा बंशी करी सरल फांका ए जगत रे जे बंशी करी संपूर्ण निरासक्त और सरल तरल चपल से मोर प्रिय जे जेते नाम संकीर्तन करू जेते ठाकुर पूजा करू जहार मनटा जटिल जे मो पाखरे प्रिय नहीं भगवान मोर प्रिय हवा बोले प्रथमे हृदय को सरल करिबा को पड़िबो राधे मु जानि जे तुम मते बहुत भलो पा परंतु तुम पाखरे सही सरलता नहीं जहा मो बंशी पाखरे अछि संसार रे सबुठ प्रिय हवा कहले सरल और निर्मल करे पड़िबो काहे कि तार कारण निर्मल मन जन सो मोहि बावा शिशु को बड़ी सरल ना सिंदूरटा प्रत्येक नारी मुंडरे मारे स्वामी स्वामी मंगल हम ठीक अच्छे बापा तुम्हें अपेक्षा करो मुझे गली रोसे घर तुम सब भोजन व्यवस्था कर मजादार कथा शुणे हनुमंत महाराज देखिले सीता ठाकुरानी चली गले हनुमंत महाराज विचार कले सीता ठाकुरानी चली गले तो हनुमंत महाराज विचार कले ठाकुरानी चली गले माँ चली गले माँ कौन कहीदे गले थोपे सिंदूर पिंधिले प्रभुकर मंगल हुए ना
ଏତିକି ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁରରେ ମଙ୍ଗଳ ଏତେ ହଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଲାଲ ହେଲା? କହିଲେ ଠୋପେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଯଦି ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ସିନ୍ଦୁରାୟିତ କଲେ କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରାମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଗବନ୍ତ। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ତ କଣ କଲେ ନା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କଡ ଲୋକ ତ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକୁ ଢାଳି ହେଇ ପଡିଲେ ଦେହରେ। ତୁ ଚା ନେଇକି ଯା, ଭାରି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା। ତ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ହେଲେ, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଅଇନା ଆଗରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ। ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଦେହରେ। କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ? ସବୁ ତଳେ ପଡିଛି। ତୁ ଚାହାଟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯା, ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା। ସତ୍ସଙ୍ଗର କାହିଁକି ସେ ଏ ଆଇଟମ କିଏ କହିଲା? ହଉ କହିବିନି, କହିଲି ଏ ଘରେ ରହିବି। କହିଲା ନ କହିଲେ ଶିଖି ଚଳି। ତ କଣ ହେଲା ନା ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକ ତଳେ ଖସି ପଡିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ହେଇଗଲି, କାଲି ଯଦି ସୀତା ଠାକୁର ଆସି ମତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡା ସବୁ ସାରିଦେବୁ ନା। କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ? କହିଲେ ଆସିଗଲା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଧାରଣା ଆସିଗଲା। କଣ ଧାରଣା? ନା ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ସେଠି ତେଲ ମେଞ୍ଚେ, ରାଶି ତେଲ ମେଞ୍ଚେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ? ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ କହିଲେ, ରଘୁପତି କିନ୍ନି ବହୁତ ବଡ ଆଇ, ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତ ଏଇ ସବୁ ଭାଟ। ତେଲ ଗୁଡାକୁ କଣ କଲେ? ଏଡ଼ିକି ତେଡ଼ିକି ଚାହିଁକି ଢାଳି ହେଇ ପଡିଲେ। ଜାତିରେ ବା ମାଙ୍କଡ। ସୀତାଙ୍କ ବେଡରୁମ ଟା ହେନ କଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତ ତେଲ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ହେଇ ପଡିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କେତେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ତ ମେଞ୍ଚେ। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଦେହରେ ଢାଳି ହେଲେ। ଠୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତଳେ ପଡିଲାନି, ସବୁ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଘଷିଲେ। କହିଲେ ଏଥର ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯିବେ କୁଆଡେ? ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, ପୁରା ମଙ୍ଗଳ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କଣ ଗୋଟେ କାମ ପଡିଲା, ଆସିଲେ ଘରକୁ, ରୁମକୁ ଆସିଲେ। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମା ଇଏ କିଏ? ଚିହ୍ନିବନି, ଇଏ କଣ? ଇଏ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ଓଳି ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ତ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ, ଚଟାଣଟା ସାରା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତେଲ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ଛିଟିକି ପଡିଛି। ସୀତା କହିଲେ ମାରୁତି, ତମର ଏ କି ରୂପ? ତୁମେ ଲାଲ କାହିଁକି ହେଲ? ମାରୁତି ହାତ ଯୋଡିଲେ, ନା ଆପଣ ପରା ମତେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଠୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ମୋ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଠୋପେ ସିନ୍ଦୁରର ପାୱାର ଯଦି ଏତେ, ତାହେଲେ ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ମୁଁ ମାରି ହେଇଯିବି, କେତେ ମଙ୍ଗଳ ନ ହବ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଏ, ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ମୋଠୁ ବି ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ ନା। ନିଜର ରୂପକୁ କୁରୂପ କରିଦେଲ, ବେରୂପ କରିଦେଲ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ରାମକୁ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା। ତୁମ ଭକ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରୀତି ତାର ତୁଳନା। ସେତିକି ରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ରାମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ଲୋଟି ପଡିଲେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ଭଗବାନ ରାମ ବି ଆବା କାବା ବିସ୍ମିତ। କହିଲେ ମାରୁତି, ତୁମର ଏ କି ରୂପ? ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ରୂପଟା ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ମୋ ନିଜକୁ ବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇନି ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛ। ମୋ ସୀତା ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇନି ତୁମେ ମତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛ। ମୁଁ ତମ ବରଦାନ କରୁଛି,
ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ କରୁଛି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୁଁ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳବାର ରାମ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରାଶି ତେଲ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିବ ତାର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହବ ହନୁମାନ ତୁମକୁ ଦଉଛି ଆଜି ବର ତୁମକୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଏ କଥାରେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ବନ୍ଦନା ଲାଲ ଦେହ ଲାଲି ଲସେ ଧରି ଲାଲ ଲଙ୍ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଦାନବ ଦଲନା ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀସୁ ଭଗବାନ ରାମ ବରଦାନ କଲେ ତୁମ ଦେହ ଆଜିଠାରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରାୟିତ ହେଇଯାଉ ସେଇଥିର ଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ସିନ୍ଦୁର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଲାଲ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ହନୁମନ୍ତ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ କହିଲେ ମାଗିବି ଏଇ ନା ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ଛଡା ମୋ ମନ ଆଉ କୋଉଠି ନବ ପରମାୟୁ ସରି ଯାଉ ମୋ ଭାବୁ ତୁମ ନାମ ଗାଉ ଝୁଣ୍ଟି ପରି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ঝুঁটি পরে প্রাণ যাও
तुलसीराज भगवान की जय